ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम अज का मसला बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल की और भारत जिहड़ा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह रहा और बहुत ज़्यादा जिहड़ियां चेंजिज आ साडे जीवन में देखने को मिलियां। सो इस काल दे विच और इस काल दे विच प्रशासन ने बहुत सारियां ब्योतबंदियां कीतियां, लेकिन इन्हां दे नाल नाल अगर कोई जिहड़ी संस्थावां सीगियां जिन्हां ने बहुत अहम भूमिका निभाई वो साडियां गैर सरकारी संस्थावां। सो अज असीं अज दा मसला विच चर्चा करांगे कि कोविड दौरान जिहड़ियां गैर सरकारी संस्थावां दी भूमिका, सो किस तरीके दे नाल इन्हां संस्थावां ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सो उस नूं अज असीं चर्चा करांगे। और दर्शकों, घर बैठे तुसीं साडे नाल टैलीफोन दे उत्ते हमेशा राबता रखदे हो। साडे टैलीफोन नंबर नोट कर लो 0181 281 42 61 0181 281 42 64। सो सब तो पहला मैं अपने अज दे जिहड़े माहिर मेहमान आ सब तो पहला उन्हां नाल तारुफ करा दा। मेरे नाल बैठे हैं सरदार जतिंदरपाल सिंह जी, जो कि आखिरी उम्मीद वैलफेयर सोसाइटी तो ने बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और नाल बैठे हैं सरदार हरसिमरनजीत सिंह जी, जो कि जस्ट सेवा वैलफेयर सोसाइटी अमृतसर तो। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सो चर्चा शुरू करते हैं सब तो पहला कि लॉकडाउन जिहड़ा है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखा, भारत ने देखा पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन लग्या और भारत चूँकि अंडर डिवेलपिंग कंट्री है, अजे तक असी विकसित देशों की श्रेणी च नहीं आए, विकासशील हैं। सो इत्थे पापूलेशन भी बहुत ज़्यादा। सो इहो जे लोग बहुत सारे सिगे जिहड़े अपने अपने घरां दे विच कैद हो गए, लेकिन वो डेली रोज़ जीवन दे विच कमा के खाण वाले सिगे। सो उन्हां लोकां वास्ते इमीडिएटली जिहड़ी हैल्प की लोड़ सी उस वेले खाना सीगा। सो तुहाडी संस्था ने किस तरीके दे नाल गैर सरकारी भूमिका जिहड़ी इहदे विच निभाई? सर मैं दसना चाहांगा कि आखिरी उम्मीद NGO जो कि जलंधर तो पिछले साल तो लैके हुण तक ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਇਹ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਦਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ कराई जा रही है। बहुत अहम जिहड़ी सेवा है कि 11 रुपइयां दे विच एक टोकन अमाउंट लैके उन्हां लोकां नूं जिहड़े लोड़वंद ने सो उन्हां नूं इहो जिहियां सर्विसिस देणियां। सो बहुत अहम भूमिका जिहड़ी सर तुसीं मैं तुहाडी संस्था क्योंकि तुसीं बहुत सारे काम कीते है और इहदे विच इस पीरियड च सब तो ज़्यादा लोकां नूं सैंसिटाइज करन दी लोड़ सी, क्योंकि इहदे विच ऐसी महामारी सी जिहदे विच सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, मास्क लगाने ਜਾਂ सैनिटाइज़र ਦਾ प्रयोग करना। सो लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ी चुनौती सी। सो इस दे विच तुहाडी संस्था ने किस तरीके की भूमिका निभाई? सर 2018 तो जस सेवा सोसाइटी काम कर रही जी और ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ एजेंडे सी ਇਹਦੇ एनवायरनमेंट, ਮੈਡੀਕਲ और ब्लड डोनेशन ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ ਹੋਇਆ 2020 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੂਪ ਕਮਲ ਗੇਤੀ ਜੀ, ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਕਾਟਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਬਣਾਤੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਥਿਨਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਚੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਵੀ PPE ਕਿਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ PPE ਕਿਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ EMPLOYEES ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਈ। ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੋਗਲਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਬਿਉਤਮੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ NGOs ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਮੀਲਸ ਐਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਕੀਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਟਬੈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, HIV AIDS ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ? ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ NGO ਵੱਲੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 658 ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ NGO ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਮੈਟਰ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 4 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਰਸ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NGO ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 50 ਜਾਂ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ NGO ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ 9115560161 ਅਤੇ 9115560162 ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਿੱਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੋ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੈਟਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਾਦਰਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ NGO ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਭਾਈਬੰਦੀ ਫਰੈਂਡਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ NGOs ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ NGO ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੀ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਪੁਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ NGO ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 50% ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ NGO ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ CSR ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ CSR ਔਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ NGOs ਜਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ NGOs ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ NGO ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ NGO ਜਸ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ NGOs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ NGOs ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਰੁਕਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਧੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। हो गया शैलेंद्र जी, बहुत ग्रेट।